Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. It is the video number 99. The topic is conjunctions, and we have come here to the video number 1, conjunctions. Conjunctions are words or group of words which help to connect sentences. My dear friend, AS American Center in Chennai, in India. We train people for IELTS and TOEFL, call center personality development, American accent training, general training, school students, college students, housewife. Everyone comes here of all walks of life, and here we make grammar learning as a must and as a mandatory for all the students. So now in level 5 grammar, we have seen about articles, about modal verbs, about pronouns, about adjectives, adverbs. Now we have come to conjunctions. Conjunction is most important. When you want to speak fluently, you cannot go in for sentence and sentence, bit by bit. You have to connect the sentences. One sentence should be dependent upon other sentence should depend upon other sentence. So it is the culmination and combination of various ideas and various thoughts which are connected by conjunctions. Conjunctions plays an important role. Now conjunctions are used or group of words which help to connect sentences. For connecting sentences, conjunction is the most important. What are the conjunctions here? And. Do you find the word and often, isn't it? And is very important word, where two same type of sentences are connected with and. I eat what? I drink tea and I drink coffee also. So and is used to connect two same type of sentences because it connects between two sentences which has a connection between each other, like I got good marks because I studied well. But also a connecting word, like conjunction using but, or is a connecting word if it connects two sentences, as if it connects two sentences, also, as soon as, before, after, although, even though, for, either or. It is also a connecting sentence, connecting two same type of sentences. Either I go to movie or I go to beach. Going to beach and going to movie. See, either or. It is connected with either or. Provided that it is a conditional sentence. Using these provided that conjunction, you can bring a conditional sentence. Though, unless, no sooner than. No sooner than means what? Immediately. Not only but also. It is also connecting sentence. Not only but also. Why? Whether or. Whether you do this or you don't do that. So whether or is a connecting sentence. Why? In between the sentence, not in front of the sentence. Why? Which comes in between the sentence as a connecting sentence, as a relative pronoun. I studied hard, that's why I got good marks. Why comes in between the sentence. Notwithstanding, so that, in spite of, despite, in case, as long as, provided, as a reason. As I am suffering, as he is suffering from fever and headache, he is unable to come to the class. As becomes as a reason. As time. As the principal came, everybody got up. So as comes as a time, as comes as a reason, by the time, within the particular time. So all these 32 words which you see are conjunctions which connects sentences. Able to understand, my dear friends? You have to use all these connected words and connect the sentences in your writing and in your speaking task, so the reader or the listener would be able to understand your ideas and thoughts very clearly, right? If you want your audience, if you want your listener or reader to understand what you are telling and what you are writing, then these conjunction words should be used in your writing task and in speaking task. See, coming here, and as a conjunction. I play cricket, I play football. You are using and in between as a conjunction. I play cricket, I play, not a cricket, I play cricket and I play football.
Because he got good marks, because he studied well. So he got good marks. On full sentence, he studied well. Full sentence connected by because he studied well, he got good marks. Coming here, but he studied hard. He failed in his exams. The result is a failure. He studied hard, but he failed in the examination. So but as a conjunction. Or you study well for the exam, or you will fail in the exam. So or, this is a substitutional way. What will happen if you don't do that? So or as a conjunction word. If you study well, you will get good marks. It is a conditional sentence using if. If as a connector of two sentences, you study well. One sentence, you will get good marks. Is one other sentence connected with if. As if is used to say how someone or something sounds, feels, tastes, smells. You are saying that how something smells, how something tastes, how something you feel. Then you are using as if. Also, the president came for the function. Also, the chief minister participated in it. So also as a connecting word, as soon as is a time conjunction word. He went to Delhi. He went to Delhi as soon as he got his promotion. So as soon as becomes a time connecting word. Able to understand? So you see, I play cricket, I play football. So what is the verb here? Play is the verb, right? One sentence, only one verb should be there. And this conjunction is used to connect one verb to the other verb. I play football. Here play is a verb. So here play is a verb. Here play is a verb. Two verbs are connected using conjunctions. He got good marks. So got is a verb. He studied well. Studied becomes a verb. So two verbs is connected with one conjunction. So one verb is equal to one idea. So here you have two ideas connected with and. Here you have two ideas connected with and. But he studied hard, but he failed in his exams. So studied is a verb, failed is a verb. So two verbs, two thoughts, two ideas connected with but. You study well for your exam. Study is a verb, or you will fail in the exams. So two verbs connected with or. If you study well, study is a verb, will get is a verb. So two verbs are connected with if. As if is used to say how someone or something sounds and feels and tastes and smells. Also, the president came for the function. Came is a verb. Chief minister participated is a verb. So two verbs are connected with also. Now coming here, as soon as he went to Delhi, went is a verb. He got his promotion, got is a verb. So two verbs are connected using the conjunction as soon as. You got it, sir? No doubt about it. So one sentence is equal to one verb. One idea is equal to one verb. So two ideas, three ideas, 5 ideas, 10 ideas, 100 ideas. You can use 100 ideas to tell to your audience by using all these conjunctions. So conjunction plays an important role. Have you understand? Have you understood? So for your spoken and writing skills, this conjunctions plays an important role. Unless you are master in conjunctions, you cannot go in for essay writing. You cannot go in for fluently speaking. So these conjunctions tells you how to connect ideas, how to connect sentences. Try to be expert in using conjunctions, right? So, okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 99 கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டிடை சொற்களினுடைய முதல் பாகத்தை வீடியோவிலே பார்க்கிறீர்கள். ஸோ ஆரம்பத்திலே நாம் என்ன பார்த்தோம்? சுட்டு எழுத்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏ அண்ட் தவை பார்த்தோம். அடுத்தது மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கேன், குட், ஷேல், ஷுட், வில்லு, உட்டை பார்த்தோம். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பிரதிபெயர் சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொனோனை பார்த்தோம். ஐ, வி, யூ, யூ, ஈ, ஷி, இட், தே. அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ப்ரொனவுன்ஸுக்கு அப்புறம் வேர்ப்ஸை பார்த்தோம். வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், பலதரப்பட்ட வினைச்சொற்களை பார்த்தோம். அடுத்தது அட்ஜெக்டிவை பார்த்தோம். பெயர் உரிச்சொல்லை பார்த்தோம். அடுத்து அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? அழகான, குண்டான, பிரமாதமான ஒரு பெயர் சொல், அது அட்ஜெக்டிவை பார்த்தோம். அடுத்ததாக வினையுறு சொற்களை பார்த்தோம். வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய வினையுறு சொற்களை பார்த்தோம். வினையுறு சொற்கள் என்றால் என்ன? அவன் பாடுகிறான் பிரமாதமாக. he sings excellently, she dances beautifully. அப்ப எல்வை என்று வருகிறது. வினையை உரித்து சொல்வது வினையுறு சொல். அடுத்ததாக கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய
கூட்டிடை சொற்களுக்கு வந்திருக்கிறோம். கூட்டிடை சொற்கள் என்றால் என்ன? வாக்கியத்தையும் இணைப்பதுதான் கூட்டிடை சொற்கள். நாம் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டுமென்றால், சரளமாக ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டுமென்றால் இந்த கூட்டிடை சொற்களை பயன்படுத்தும் பொழுது நம் பேச்சை அல்லது நாம் எழுதக்கூடிய கட்டுரையை கேட்கக்கூடியவரும், பார்க்கக்கூடியவரும், படிக்கக்கூடியவர்களும் நம்மளுடைய கருத்துக்களை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனை பெற்று விடுவார்கள். அதற்கு கூட்டிடை சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கன்ஜங்ஷன் ஆர் வேர்ட்ஸ், கூட்டிடை சொற்கள் என்பது வார்த்தைகள், ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அல்லது 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து which help to connect sentences, அது வாக்கியங்களை இணைக்க உதவுகிறது. ஸோ வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் வேண்டும், எழுவாய் வேண்டும், வெர்பு வினைச்சொல் வேண்டும், ஆப்ஜெக்ட் சில நேரங்களில் இருந்தாலும் இருக்கலாம், இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அவைகள் எவை என்று பார்க்கும் பொழுது and என்றால் மேலும், அடுத்தது because என்றால் அந்த காரணத்தினாலே, பட் என்றால் ஆனால் என்று வருகிறது, ஆர் இல்லையேல் என்று வருகிறது, இஃப் அப்படி ஒன்று இருந்தால் என்று வருகிறது, as if அது போல, ஆல்சோ மேலும், as soon as உடனடியாக, பிஃபோர் இதற்கு முன்பு, ஆஃப்டர் பிறகு, ஆல்தோனா என்ன? இருந்தாலும், even though இருந்தும் கூட, for ஒன்றிற்காக, either or இது அல்லது அது, provided that அப்படி ஒன்று இருக்கும் தருவாயில், though இருந்தும், unless அதுவரை, no sooner than உடனடியாக, not only but also இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட, while அந்த நேரத்திலே, whether or ஒன்று உண்டா அல்லது இல்லையா, whether or why வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது why, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது அது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. why did you come late, ஏன் நீ காலதாமதமாக வருகிறாய், why did you come late, I slept late, நான் நேரங்கழிந்து தூங்கினேன், that is why I come late, அந்த காரணத்தினாலே. ஸோ தட் இஸ் வை வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது அது கூட்டிடை சொல்லாக வருகிறது. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்றால் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ஸோ தட் ஆகையால், இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இருந்தும் கூட, டிஸ்பைட் இருந்தும், இன்கேஸ் அப்படி ஒன்று நடைபெறுகிற சூழ்நிலையிலே, as long as எவ்வளவு நாட்கள் ஆக முடியுமோ அவ்வளவு, ப்ரொவைடட் அப்படி ஒன்று இருக்கும் வகையிலே, as காரணமாக, as என்றால் காரணமாக, நான் உடல்நிலையில் சரியில்லாத காரணத்தினால் வகுப்பிற்கு வரவில்லை, எப்படி சொல்லுவீங்க? as I am suffering from fever, I am unable to come for the class. as என்பது காரணமாக, as என்பது டைம் நேரமாக. as இப்போ உதாரணத்திற்கு கல்லூரி முதல்வர் வருகிறார், வந்தவுடன் பையன்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்றார்கள். ஸோ as the principal came, the boy stood up. The boy stood up as the principal came. இந்த asனா அந்த நேரத்திலே அவர் வந்த அது நேரத்திலே, by the time அந்த நேரத்திலே. ஸோ 32 கூட்டிடை சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இன்னும் மேலும் ஆயிரக்கணக்கிலே கூட்டிடை சொற்கள் இருக்கிறது. அவைகளை அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் சிறப்பாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு எப்படி வாக்கியம் அமைக்கிறோம் என்பதை பாருங்கள். and என்றால் மேலும். I play cricket, நான் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறேன். எளிமையான வாக்கியம். சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஐ, நான் என்பது சப்ஜெக்ட், பிளே என்பது வினைச்சொல், பிளே. என்ன விளையாடுகிறேன்? கிரிக்கெட் என்பது ஆப்ஜெக்ட். ஒரு சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட், ஒரு எழுவாய், ஒரு வினைச்சொல், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. இங்கே இன்னொரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிளே ஃபுட்பால், இங்கேயும் சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. இந்த 2 வாக்கியம் ஐ பிளே கிரிக்கெட், ஐ பிளே ஃபுட்பால் என்றால் எந்த அர்த்தமும் கொடுக்காது. ஐ பிளே கிரிக்கெட் அண்ட் ஐ பிளே ஃபுட்பால், நான் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறேன் மேலும் ஃபுட்பால் விளையாடுகிறேன். ஐ பிளே கிரிக்கெட் என்பது ஒரு கருத்து, ஐ பிளே ஃபுட்பால் என்பது இரண்டாவது கருத்து. ஸோ கருத்துக்கள், பல கருத்துக்களை இணைக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது, வார்த்தையாக வருகிறது இணைப்பு சொற்கள். அண்ட் அடுத்ததாக பிகாஸ் என்றால் என்ன? அந்த காரணத்தினாலே. ஸோ ஹீ காட் குட் மார்க்ஸ், இது ஒரு வினைச்சொல். ஹீ காட் குட் மார்க்ஸ் வினைச்சொல்லாக வருகிறது, இறந்த காலமாக வருகிறது. he studied well, அவன் நன்றாக படித்தான், இது ஒரு வினைச்சொல், studied வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இது அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை. he got good marks, he studied well.
he got good marks because he studied well. So because என்பது conjunction, ஏனென்றால் என்று வருகிறது. So because வச்சு இணைச்சிங்கன்னா தான் அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. But ஆனால் he studied hard but he failed in his exams. He studied தான் வினைச்சொல், ஒரு வாக்கியம், ஒரு கருத்து. அவன் கடினமாக படித்தான், ஒரு கருத்து. He failed in his exams. அவன் பரீட்சையிலே ஃபெயிலானான். இதை நீங்கள் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லணும். ஸோ இங்கே he studied hard, அவன் கடினமாக படித்தான். ஆனால் பட் he failed in his exams, அவன் பரீட்சையிலே ஃபெயிலானான். ஸோ இது ஒரு கருத்தாக, ஒரு கருவாக கேட்பவர்கள், ஆங்கிலத்தை கேட்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆர் யூ ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ். யூ ஸ்டடி வெல் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ். இதில் எது வெர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி. நீ பரீட்சைக்கு நன்றாக படி. யூ வில் ஃபெயில் இன் த எக்ஸாம்ஸ். நீ பரீட்சைக்கு ஃபெயில் ஆவாய். என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதா? நீ நன்றாக படி பரீட்சையில், நீ பரீட்சைக்கு ஃபெயில் ஆவாய். ஏதாவது அர்த்தம் கொடுக்குதா? இல்லை. ஆறுன்னு போட்டு விடுங்கள், அல்லது என்று வருகிறது. ஸோ இரண்டு கருத்துக்களை, நீ நன்றாக படி, நீ ஃபெயில் ஆகி விடுவாய். இது ஆடியன்ஸ் கேட்கும் பொழுது குழம்பி விடுவார்கள். இந்த ஆறு இல்லாவிட்டால் அந்த வாக்கியமே அர்த்தம் இல்லாததாக மாறிவிடுகிறது. நீ நன்றாக படி பரீட்சைக்கு, அல்லது நீ பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகி விடுவாய். ஸோ இந்த அல்லது ஆரை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆர் பயன்படுத்தவில்லாவிட்டால் அந்த கருத்து வேறு விதமாக அர்த்தம் கொள்ளப்படுகிறது. இஃப் என்றால் இருந்தால், ஒரு நிபந்தனையின் பேரிலே. இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். நீ நன்றாக படி, நீ நல்ல மார்க் பெறுவாய். இந்த இஃப் அப்படி ஆனால் என்று நிபந்தனையை வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது, இஃப் யூ ஸ்டடி வெல், நீ நன்றாக படித்தால் யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ், உனக்கு நல்ல மார்க் பெறுவாய். ஸோ இங்கே முதல் வாக்கியத்துக்கு எது வினைச்சொல்? ஸ்டடி என்பது வினைச்சொல். இந்த இடத்துல எது வினைச்சொல்? வில் கெட் என்பது வினைச்சொல். ஸோ இரண்டு வினைச்சொற்கள் சேர்கிறது, இரண்டு கருத்துக்கள் சேர்கிறது, இரண்டு சிந்தனைகள் சேர்கிறது. இந்த சிந்தனைகளை சேர்க்கும் பொழுது அந்த இஃப் என்ற இணைப்பு வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. நீ நன்றாக படித்தால் நீ நல்ல மார்க் பெறுவாய். as if என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் as if is used to say how someone or something sounds, feels, taste, smell, etc. as if என்றால் போல. இந்த போல என்ற வார்த்தை, as if என்றால் போல, இந்த போல என்ற வார்த்தை ஒருவரோ ஒன்றோ அது எப்படி கேட்பதற்கு எப்படியாக இருக்கிறது, உணர்வதற்கு எப்படி இருக்கிறது, ருசிப்பதற்கு எப்படி இருக்கிறது, ஸ்மெல்ஸ் நுகர்வதற்கு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த as if என்ற இணைப்பு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக ஆல்சோ, மேலும். The president came for the function. ஜனாதிபதி விழாவிற்கு வந்தார். ஸோ வந்தார் என்பது வினைச்சொல், ஒரு கருத்து, ஒரு விழாவிற்கு வந்தார் ஜனாதிபதி. The chief minister participated in it. பார்ட்டிசிபேட்டட்னா கலந்து கொள்வது, இது ஒரு வினைச்சொல். அப்போ ஜனாதிபதி வந்தார், விழாவிற்கு வந்தார் என்பது வினைச்சொல். பிரதம மந்திரி கலந்து கொண்டார் என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ஸோ இரண்டு கருத்துக்கள் சேரப்படுகிறது. ஆல்சோ, மேலும் என்று சொல்கிறீர்கள். த பிரசிடென்ட் கேம் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன். ஆல்சோ, இவர் கூட வந்தார். இவர் கூட, த சீஃப் மினிஸ்டர் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் இட். முதலமைச்சரும் அதில் கலந்து கொண்டார். அவரும் கூட என்று வரும்பொழுது ஆல்சோ என்றால் கூட என்று வருகிறது. அவரும் கூட. அண்ட் என்றால் மேலும். ஆல்சோ என்றால் அவரும் கூட, இவரும் கூட என்று வருகிறது. as soon as என்றால் உடனடியாக. as soon as என்றால் உடனடியாக. இது நேர இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. he went to Delhi. அவன் டெல்லிக்கு போனான். he got his promotion. அவனுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைத்து விட்டது. அவனுக்கு வேலை பதவி உயர்வு கிடைத்தது. அவன் டெல்லிக்கு சென்றான், அவனுக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது. இரண்டு கருத்துக்கள். இதை as soon as உடனடியாக என்று சொல்லும் பொழுது he went to Delhi. அவன் டெல்லிக்கு சென்றான். உடனடியாக as soon as he got his promotion, உடனடியாக அவனுக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது. ஸோ இந்த as soon as என்ற வார்த்தை, இணைப்பு வார்த்தை உடனடியாக என்று வருகிறது. ஸோ உடனடியாக என்ற வார்த்தைக்கு as soon as, இதை வைத்து நீங்கள் இணைப்பு வார்த்தைகளை வாக்கியமாக இணைக்க இது உதவி செய்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்களிலே 32 கூட்டடை சொற்களை பார்த்தோம். மிக மிக முக்கியமான கூட்டடை சொற்கள். இந்த 32 கூட்டடை சொற்கள் ஒரு 5% தான் இங்கே கொடுத்திருக்கிறோம். இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான கூட்டடை சொற்கள் இருக்கிறது. அந்த கூட்டடை சொற்களினுடைய எக்ஸ்பர்ட்டாக, நிபுணர்களாக நீங்கள் மாறும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் பிரமாதமாக இருக்கும். ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டோம். ஒரு கரு என்பது ஒரு வாக்கியம், ஒரு சிந்தனை என்பது ஒரு வாக்கியம், ஒரு சென்டென்ஸ் என்பது
சென்டென்ஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். 2 வினைச்சொற்கள், 3 வினைச்சொற்கள், 4 வினைச்சொற்கள், 5, 100 என்று அந்த கருக்களை சொல்லும் பொழுது இந்த இணைப்பு வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு வார்த்தைகளை வைத்துத்தான் நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே சிறந்த கட்டுரையாளராக, சிறந்த பேச்சாளர்களாக ஆக முடியும். ஸோ இந்த இணைப்பு வார்த்தைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து இதனை வைத்து வாக்கியங்களை அமைக்க அறிந்து கொள்ளுங்கள். அப்போ ஒரே ஒரு 10 வாக்கியங்களை எடுத்து தொடர்ச்சியாக இந்த இணைப்பு வார்த்தைகளை வைத்து சிறு கட்டுரையாகவும் எழுத முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.